Good morning and welcome to the English class in our official YouTube channel DVUPS for you. And this is our English class for standard 7. We have completed the first unit and now we are moving to the second unit. So look at the picture. What do you see in that picture? What are the things you can see in that picture? You can see some birds, then animals, like that. Then when you see such pictures, what will you think about? Or where did you see such pictures? എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? What do you think about? Think about cartoons, okay? Then what will you think about? We will think about stories. Many of these pictures you can see it as the title or the picture of a storybook, the cover of a storybook. അല്ലേ, സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ എല്ലാം കവറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Then the name of our unit is Tales and Tunes. Tales. Are you familiar with that word? Tale. T-A-L-E. Tale. Story. Stories and tunes. Tales means stories. So these pictures indicate the stories. Okay, which are the birds and animals in this picture? Please take your notebook and write down the names of these birds and animals that you can identify. Okay, then do you like stories? Of course, everyone likes stories. Then, do you like to say stories or hear stories? Which do you like most? കഥ കേൾക്കാനാണോ പറയാനാണോ ഇഷ്ടം? രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. All of us like both. We like to hear stories and we like to say stories. എപ്പോഴാ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കഥ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഥ പറയും, അല്ലേ? ഓക്കെ, here we have a new celebration. We have a new day. ഒരു പുതിയൊരു ദിവസം കൂടിയുണ്ട്. We are not at all familiar with that day. Do you want to know which day is that? March 20. March 20. Do you know the importance of that day or the speciality of that day? March 20. It is the World Storytelling Day. World Storytelling Day. It is the global day of the art of oral storytelling. വാമൊഴിയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഥ പറയുന്നതാണ്, എഴുതുന്നതല്ല, നമ്മൾ കഥ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ദിവസമാണ് മാർച്ച് 20 എന്ന് പറയുന്നത്. As many people as possible say stories in that day. നമ്മൾ ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല, വേൾഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഡേ ആണ്. അന്നത്തെ പകലും രാത്രിയും എല്ലാം എത്രത്തോളം കഥകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കഥകൾ പറയും. That is the importance of March 20. What is the importance of March 20? World Storytelling Day. Is there anyone in your house who tell you stories? Who tell you stories? Grandmother. Okay, then mother. In most of the houses, grandmothers and mothers, both of them have the role of the storyteller. അല്ലേ, മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും അച്ഛന്മാരൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും ആരാണ്? അമ്മൂമ്മമാര്, അമ്മമാര് ഒക്കെയാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. Here in this unit we can see a grandmother. Look at the picture. We can see a grandmother. ഒരു ഗ്രാൻഡ്മദർ കൊച്ചുമോന്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, let's read. That boy, the name of the boy is Vimal. Vimal is a lucky boy. He has a grandmother who tells him lots of stories. Why is he said to be lucky? He had a grandmother who tells him a lot of stories. ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ്മദർ ഉണ്ട്. So he is very lucky. Every night at bedtime there is
എ സ്റ്റോറി ഫോർ ഹിം. എല്ലാ ദിവസവും എവറി നൈറ്റ് എല്ലാ രാത്രിയിലും he had a story. What fantastic stories grandmother has told Vimal. Stories of animals and birds, of clever and senseless people, of magic and music, stars and sages, and many more. എങ്ങനെയുള്ള കഥകളാണ്? She told different varieties of stories. She told stories of birds and animals, of wise people and senseless people. ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആൾക്കാരുടെ കഥകള്, അതോടുകൂടി എന്താ, സെൻസ്ലെസ് പീപ്പിൾ, മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ബുദ്ധികളായ ആൾക്കാര്. പിന്നെയോ മാജിക് ആൻഡ് മ്യൂസിക്. ദെൻ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സേജസ്, നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച്. ദെൻ സേജസ്, വാട്ട് ഈസ് സേജ്? സന്യാസിമാര്. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കഥകൾ മുത്തശ്ശി വിമലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. One day, Vimal asked his grandmother if stories grew on trees. എന്താ വിമൽ ചോദിച്ചത്? If stories grew on trees, മരത്തിലാണോ ഈ കഥകളൊക്കെ വളരുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ, എളുപ്പമാണല്ലേ? We can go near the tree and pluck one story. That will be very simple and easy for us. Then she laughed and said, "No, not on trees." Then, where do we get the stories from? Vimal asked. I got them from my grandmother. I, in turn, tell you. Vimal, remember to tell your friends these stories so that they can also enjoy them. എന്താ ഗ്രാൻഡ്മദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? All these stories what grow on trees. പിന്നെയോ I got it from my grandmother. എനിക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? Got it from my grandmother. I in turn tell all these stories to you. ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നീയോ? Vimal, remember to tell your friends these stories. You always remember to tell these stories to your friends so that they can also enjoy them. അപ്പോൾ മാത്രം എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? They can also enjoy them. സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്റ്റോറീസ് ആർ ഫോർ എൻജോയ്മെന്റ്. നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവർക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. But Vimal said, "No, I don't want to tell them any of these stories. They are my stories, my treasure. I don't want to give them away. All these stories are mine. They are my pleasure, my treasure." ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളാണ്, എൻ്റെ നിധികളാണ്. All these stories are my treasure, എൻ്റെ നിധിയാണ്. I don't want to give them away. എനിക്കതൊന്നും കളയാൻ താല്പര്യമില്ല. Don't be silly, my boy. Stories are meant to be told. What is meant by stories? The stories are meant to be told. കഥകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. Listen and tell. That's the law of the story kingdom. The grandmother said. The story kingdom. What is the law of the story kingdom? Listen and tell. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, പറയുക. അതാണ് കഥയുടെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, കഥാലോകത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. Here grandmother tells every night grandmother tells a story to Vimal and then she asked him to say it to his friends also so that they could enjoy the stories. Then what's your opinion about grandmother's statement? What's your opinion? What was grandmother's statement? Stories are meant to be told. Stories are meant to be told. Listen and tell. That is the law of the story world kingdom. The story kingdom. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്താ? Do you agree with the statement? Yes. If you know, if I know a story, I have to tell it to someone. Then only I will get happiness. I will get happiness. അല്ലേ? സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. എനിക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കഥ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു
കഥയുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു, ആദ്യം സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? we will start to say the story to our friends. That will give us much enjoyment, and at the same time it provides enjoyment to our friends also. നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സിനും സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഥകളുടെ കാര്യം. അല്ലാത്ത കഥകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബാലരമയിലോ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ച കഥയാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു യു. എങ്ങനെയാ? യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് എല്ലാവരും കഥകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പറയാനും പറഞ്ഞു നോക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. All of you read as much stories as possible and try to say it to your parents also. You can say the stories to your parents also. Your mother, after all the day's work, she will be very tired. At that time you will be able to make her happy by saying a simple story to her. എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ആകെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മ ഒരു കഥ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിക്കാനല്ല, കേട്ടോ. സോ you try to make the art or improve the art of storytelling. Now here we have another story. We have a small story, simple story in our textbook, page number 37. Then it's an Aesop's fable. Aesop, are you familiar with that word? Have you heard that name, Aesop? മലയാളത്തില് ഈസോപ്പ് കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആരാണ് ഈസോപ്പ്? ഇറ്റ്സ് എ ലെജൻഡറി മാൻ. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആട്ടിടയനായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. Then he was a shepherd and he told a number of stories, and in most of the stories the birds and animals were the characters. ഈസോപ്പ് കഥകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, ദേ വേർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈസോപ്സ് ഫേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് പതിയെ പതിയെ ഗുണപാഠം വരുന്നത്, മോറൽ വരുന്ന സ്റ്റോറികൾ ഒരുവിധം എല്ലാ എണ്ണവും ഈസോപ്സ് ഫേബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫേബിൾ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഫേബിൾ? Traditional short story that teaches a moral. ഒരു ഗുണപാഠം ഉണ്ടായിരിക്കും. And the characters are animals. The animals are the characters of that story. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫേബിൾസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ആ ഷെപ്പേർഡ് ആകുമ്പോൾ, ഒരു ആട്ടിടയനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, മനുഷ്യരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജീവികളിലേക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ. അതിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള മോറൽ സ്റ്റോറീസ് ആണ്, നല്ല ശീലങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് അത്. അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, മനുഷ്യരുള്ളതും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു റീഡ് സച്ച് സ്റ്റോറീസ്, ഈസോപ്സ് ഫേബിൾസ്, പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലെവലിന് ചേരുന്ന കഥകളാണ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. വാട്ട് ഡു യു സീ ഹിയർ? We can see a man. A man is swimming. We can see a ship. Then what is the condition of that ship? It is going to sink. It is going to sink in the water. Okay, now let's move on to the story. A rich voyager from Athens was on a voyage with two companions. In the course of their voyage, a violent storm blew up and capsized the ship. The companions tried to swim ashore, but the rich voyager kept calling on Athena, the goddess of Athens, and promised her lavish offerings if he escaped. One of his shipwrecked companions, as he swam past, shouted to him, "Don't leave it all to Athena, use your arms as well." This is a small story, and even though it's a small one, it has a moral. Go through the story once more. A rich voyager. Voyage എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? യാത്ര. A rich voyager from Athens was on a voyage with two companions. ഒരു വ്യാപാരി, അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിലാണ്. Then in course of their voyage, യാത്രയുടെ journey, voyage means journey. In course of their voyage, a violent storm blew up and capsized the ship. Capsized the ship means make the top downwards or bottom upwards. തലകീഴായി മറിക്കുക, ruin, നശിപ്പിക്കുക. When the storm came or the storm blew, the ship was capsized. That means the ship become upper portion downwards. തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. The companions tried to swim ashore. All the companions, the rich voyager was traveling with his two companions. All the two companions tried to swim ashore. എവിടേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാണ്? കരയിലേക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. But the rich voyager kept calling on Athena, the goddess of Athens. അതാ രണ്ടുപേരും തുഴഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. വോയേജർ എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? he kept himself in the ship and prayed to goddess Athena. Who was Athena? The goddess of Athens. ഏഥൻസിന്റെ ദേവതയാണ് അഥീന എന്ന് പറയുന്നത്. അഥീനയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നിട്ടോ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? ആൻഡ് ഓഫേർഡ് ഹർ lavish offering, promised her lavish offerings. Lavish means a lot of, ധാരാളം offerings if he escaped. രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും പഠിക്കാതെ പോയി ദൈവമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണേ, ഞാൻ അത് ചെയ്യാമേ ഇത് ചെയ്താരാമേ, 5 രൂപ ഇടാം 10 രൂപ ഇടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലേ വഴിപാട് നേരത്തില്ലേ? അതുപോലെ here the voyager also offered lavish offerings. One of his shipwrecked companions, as he swam past, shouted to him, "Don't leave it all to Athena, use your arms as well." ഒരാള്, അതില് 2 കമ്പാനിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാള് വളരെ വേഗതയിൽ കരയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താ? "Don't leave it all to Athena, use your arms as well." Use your arms. നിന്റെ കൈകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിടാതെ നിന്റെ കൈകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനാണ് ദൈവമേ പരീക്ഷ എളുപ്പമാണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം നിൽക്കാതെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് അസ് എ പോസിറ്റീവ് എനർജി. ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് അസ് എ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മെമ്മറൈസ് ഓർ റിമെമ്പർ ഓൾ ദ തിങ്സ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡി. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാൻ നിൽക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തോ അതുകൂടെ ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ സ്റ്റോറി. വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ വെരി ലാർജ് മോറൽ. വളരെ വലിയ ഒരു മോറൽ ഗുണപാഠം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് മെനി പ്രോവേർബ്സ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് ദ പ്രോവേർബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ദ മോറൽ. ഒരുപാട് കഥകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല, ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, അതെല്ലാം നമുക്ക് കഥകളുടെ ഗുണപാഠങ്ങളായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് സം പ്രോവേർബ്സ്. Don't cry over spilt milk. What is the meaning of that? Don't cry over spilt milk. We have many opportunities. We have many opportunities. We have to make use of all these opportunities. But sometimes we will fail in using these opportunities. Then no need to cry on it. നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അതാണ് ആ ഒരു പ്രോവർബിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. We should make every mistake a beautiful opportunity to learn and grow. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മിസ്റ്റേക്കും എന്ത് വേണം? We have to take it as an opportunity to grow. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. Then second one, God helps those who help themselves. That can be used as the moral of this story itself. God help those people who help themselves or who help or who work hard for
their success. Then third one, the early bird catches the worm. If we leave the things for the last moment, it will be very difficult for us. And if we do all our works as early as possible, it will be very easy for us. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ദ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദ വേംസ്. അതിരാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ ഇരയെ കിട്ടുന്നതിന്, അവരുടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നതിന്, പുഴുക്കളായാലും എന്ത് സാധനമായാലും അവരുടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് അവരാണ്. പിന്നീട് താമസിക്കും തോറും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂടും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആഹാരത്തിന് താമസം, നമുക്കത് സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ എനി വർക്ക് ആൻഡ് യു ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു യു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ആ ജോലി വളരെ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനും സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് വി പുട്ട് ഓൾ ദീസ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ്, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ അവസാന നിമിഷം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവസാന സമയം ഇത്ര സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടൈം. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്തോ അതെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്തു തീർക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിലും പറയുന്നത് കടിക്കുന്ന പട്ടി കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ച് എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല. പിന്നെയോ എന്താണ്, ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് കുരയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെയോ പക്ഷെ കടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ലൈക്ക് ദാറ്റ്, those who go about boasting are only anxious to project a false image of themselves in front of others. ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പറയാം, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തുന്ന who praise themselves, they are just praising. They can't do as much thing as others do. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോവർബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then here in page number 38 you have some other activities. We have some proverbs in one column and their meanings in the other one. You have to connect them, the proverbs and their meanings. Then the first one, a bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand, a bird in our hand is worth than two in the bush. കയ്യിലുള്ള ഒരു കിളി എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കിളികളെക്കാൾ മെച്ചമാണ്. അതിന് അതേ മീനിങ് വരുന്ന ഏതുണ്ട്? Don't take the chance of losing something you have in search of something better. That is given in your textbook. Then second one, an apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Third one, a stitch in time saves nine. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതിന് ഒരു ദിവസം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറെ അകറ്റി നിർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അടുത്തത് എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് നൈൻ. ഒരു ചെറിയ ഒരു തയ്യൽ വേണ്ട സമയത്ത് ഒരു തയ്യൽ കൊണ്ട് കാര്യം നടത്താവുന്നിടത്ത് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? 9 തയ്യലിട്ടാലും തികയാതെ വരും. അടുത്തതോ, ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ പുഡിംഗ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഈറ്റിംഗ്. ആഹാരത്തിന്റെ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഈറ്റിംഗ്. പിന്നെയോ, ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദ ബ്രോത്ത്. ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പ്, ആഹാരം എങ്ങനെയായി തീരും? ഒരുപാട് പാചകക്കാർ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം നശിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യു കാൻ ബി ഷുവർ അബൌട്ട് സംതിങ് അൺടിൽ യു ട്രൈ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അടുത്തത്, ഇഫ് യു ഈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് യു വിൽ ബി ഹെൽത്തി. നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. വൺ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഡൺ ക്വിക്കർ. ഒറ്റൊരാൾ, മികച്ച ഒരാൾ മതി ജോലി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. പിന്നെയോ, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഓർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സംതിങ് ഓർ എൽസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തു പറ്റുമെന്നാണ്? വിൽ ബിക്കം എക്സ്ട്രാ വേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക്. ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
അത് നശിക്കുകയും ചെയ്യും. Then here are some stories given in your textbook. You can search it in the YouTube, then you will be able to see the animations of all these stories. Father and his sons, the fox and the lion, the fox and the goats, the lion and the bulls, Mercury and the workmen. All these 5 stories, they are some of the important stories or main stories in Aesop's fable. And after seeing all these, find out the moral of the story and write it in your notebook. Okay, so the first part of our story is full of fables and their morals. Then in most of the stories, the proverbs are used as morals. How can we connect the proverbs to the stories? That are the activities in this unit or the first part of this unit. Go through this story, these activities, and do the works in your notebook. That's all for today. Watch our videos. Subscribe our channel DVUPS for you. Thank you.